परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टर पवित्र नाम आपण मानक प्रत्येक को नमस्कार जनाए एवं संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क आनुकूल्य प्रसारित होता ए दुखभोग सप्ताहर बा पुण्य सप्ताहर विशेष उपासना मध्य को आपण मानक प्रत्येक को स्वागत करुच्ची। आपण माने ए संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क आनुकूल्य प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम को प्रत्येक थर देखुअछंती आपण ईश्वरंकर वाक्य शुणुअछंती एवं तद्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेउअछंती। आमाने सेतिपाई प्रभु को धन्यवाद दउछु। आज सुजोगर पाई मध्य आमाने प्रभु को धन्यवाद दउछु। प्रिय बंधु, आज ठारू ए पूरा सप्ताह व्यापी एक विशेष कार्यक्रम जहा ए अनुष्ठानटी प्रसारण करुछि। यह सारा पृथ्वी रे प्रतिपालित होतबा एक विशेष उत्सव अटे। आसंता सप्ताह बा आसंता रविवार जहाँ कि ईस्टर संडे बा रिजरेक्शन संडे बोली कि कहा जाए, जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान रविवार बोली कहा जाए। किंतु तार पूर्व रविवार टी होची जहाँ कि खजुरी रविवार बोली कहा जाए। अर्थात आज दिनटी खजुरी रविवार भाव में विश्वासी मानक मध्य ख्रीष्ट विश्वासी मानक मध्य मंडली गुड़िकर विशेष उत्सव रूपे प्रतिपालित होची। 2000 अधिक वर्ष तले परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट से ए जगत रे जेतेबेले मानव रूप से चल प्रचल होउथिले, कार्य करुथिले, कथा कहूथिले, लोक मानकर उपकार करुथिले। आउ से तांकर जीवनर शेष सप्ताहटी जो समस्त कार्य कले एवं तांकर व्यक्तिगत जीवन रे जो समस्त घटना घटिला से सबूर विषय यही सप्ताह सारा आम माने स्मरण करि थाओ। ताहेले आज परा रविवार रे 2000 वर्ष तले प्रभु जीशु जेरुसलाम नगर रे प्रवेश करिबा पूर्व जेरुसलाम रो पूर्व भाग रे गोटे पर्वत जार नाम होची जित पर्वत। आउ से जित पर्वत रु जेतेले तळ को ओल्हेकी गले जेरुसलाम रो द्वार रे प्रवेश करिवे ता पूर्व से शिष्य मान को पठाउछंती एवं निकटस्थ गोटे ग्रामरु बंधाई थिबा गोटे गध को फिटेई के आनिबा निमंते आज्ञा दउछंती। एहाको जीशुंकर विजय यात्रा बोली कहा जाए। तांकर सेवार जीवन रे विशेष करिकी तांकर पार्थिव जीवनर शेष 3 वर्षर समय को से ईश्वरक राज्यर कथा कहवा निमंते विभिन्न स्थान को भ्रमण करिथिबार विषय पवित्र बाइबल रे लिखा अछि। किंतु से समस्त स्थान को जीवा आसीबा करिया बेले से साधारणतः पादरे चालिके जाउथिले किंबा समुद्र पथरे हेले से नौकारे जाउथिले। किंतु प्रथम थर पाई से गोटे गध को वाहन करिकी व्यवहार करुथबार विषय आम माने देखुअछु। मु से अंशटी को ईश्वरकर पवित्र वाक्यरु पाठ करी आपण को सुनैया पाई चाहूची। पवित्र बाइबल तार माथ्यू लिखित सुसमाचार 21 अध्याय तार प्रथम 11 पद मु पढ़ी, आपण माने मन देके सुनंतु। ईश्वरकर वाक्यर लेखा अछि माथ्यू 21 अध्याय 1 पदरु 11 पद मध्यरे। जेतेबेले से माने जेरुसलाम रो निकटवर्ती होई बैतफागी और जित पर्वत निकट रे उपस्थित हेले सेतेबेले यीशु 2 शिष्यों को यही कथा कही पठाइले, तुम मानक सम्मुखस्थ सही ग्राम को जाओ, आउ जीवा मात्र बंधा होइथिबा गोटे गर्ध भी और ताहा सहित गोटे शावक को देखिब। से मान को फेटाई मो निकट को घेनी आस। आउ जेबे केही तुम्भ मान को किछि कहे तेबे कहिब ए मानक ठारे प्रभुंकर प्रयोजन अछि। सही क्षणी से मान को पठाई दब। भाववादी द्वारा उक्त एही वाक्य जेपरि सफल हुए सेथि निमंते एहा घटिला। सियोनर कन्या को कह, देख तोर राजा तो निकट को आसुअछंती। से नम्र ओ गर्धवारोही शावक गर्धव शावकारोही। सेथिरे शिष्य माने जाय यीशुଙ୍କ आदेश अनुसारे कर्म कले। पुणी गर्धवी ओ शावकटी आनी सेमानक उपरे
ବସ୍ତ୍ର ପାତିଦେଲେ ଆଉ ସେ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣା ଆପଣା ଲୁଗା ପଥରେ ବିଛାଇଲେ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଆଣି ବାଟରେ ବିଛାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ଓ ପଛରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହୋସାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ହୋସାନା। ଆଉ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ନଗର ଯାକ ଏ କିଏ ବୋଲି ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଥିରେ ଲୋକ ସମୂହ କହିଲେ, ଏ ଗାଲିଲିସ୍ଥ ନାଜରିତର ଭାବବାଦୀ ଯୀଶୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଥିବା ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣଟି ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର 12 ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ମାଥିଉ, ଆଉ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣ ହୁଏତ ତାହା ବୁଝିସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ରହଣି କାଳରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଥିବା ଗାଲିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଥନିଆ ଏବଂ ବୈତଫାଗେ ଏ ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୈତଫାଗେ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତୁମେ ଯାଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଏବଂ ତାର ଛୁଆକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବାର ଦେଖିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟେଇ ନେଇ ଆସ। ଯଦି କେହି କିଛି କହେ କାହିଁକି ଏଇ ଗଧମାନଙ୍କୁ ଫିଟଉଛ, ଉତ୍ତର ଦେବ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆଉ ସେହି କ୍ଷଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଜାଣନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଗୋଟିଏ ବାହନ ଉପରେ ବସିକି ଯିବା ପାଇଁ। ତା ଆଗରୁ ସେ ଅନେକ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମକୁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଥରକ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ବାହନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ମାଥିଉ ଦିଅନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି, ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଲା। ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖୁ ଯେ ଯାହା କିଛି ତାହାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଘଟିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ତାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବବାଣୀର ସଫଳତାର ନିମନ୍ତେ। ଏଥିରୁ ଆମମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା? এই বিষয়টা বুঝিবা যে স্বর্গর পরমেশ্বর যাহা সংকল্প କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ସାଧିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପର ସମସ୍ତ ଭାବବାଣୀର କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଏହା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦିବା ମାନବ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜାଣନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ଗଧ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ମାଲିକମାନେ ସେଠାରେ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯିବେ, ଫିଟେଇକି ଆଣିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ କେମିତି ଅନୁମତି ଦେବେ, ଏ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖୁଅଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଘଟଣାର କଥା ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମୋ ଭଳି ମଣିଷମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ସେ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ତାହାର ଗୋଟିଏ ନମୁନା ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଅଛୁ।
ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନବୀୟ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜନ୍ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ, ସେମିତି ହେଇଥାଇପାରେ। କେହି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଗରୁ ସେ ମାଲିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆୟୋଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଝଡ଼କୁ ବି ସୁସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି, ସେ ମୃତକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକି କହିଲେ, ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ 2ଟି ଗଧ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ସେମାନେ ଫିଟେଇକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ସେମାନେ ସେଇ ଗଧମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଣିଲା ପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ପାତି ଦେଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ଗଧ ଉପରେ ବସିଲେ। ତାପରେ କେହି କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ବାହାର କରିକି ବାଟରେ ବିଛେଇ ଦେଲେ ଏବଂ କେହି ଗଛ ଡାଳ ସବୁ କାଟିକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ବାଟରେ ବିଛେଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେମିତିକି ଗଧ ସେ ସବୁ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ସମୟଟି ପର୍ବ ପାଳନର ସମୟ ଥିଲା। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବା ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟିର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନ୍ତତଃ 2 ନିୟୁତ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 20 ଲକ୍ଷ କି 22 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ତାମାନେ କେତେ ଗହଳି ଥିବ ସେ ନଗରଟି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଜନଗହଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ହୋସାନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିକି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସରେ ଘଟିଥିବା 2ଟି ଘଟଣାର ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। 2 ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜେହୁଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କରାଗଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଯେ ଜେହୁଙ୍କୁ ରାଜାଭିଷେକ କରାଗଲା, ସେମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲିକି ପାତି ଦେଲେ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଜେହୁଙ୍କର ପାଦ ତା ଉପରେ ଚାଲିକି ଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା। ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡାଳ କାଟି ପକାଇବାର କଥା ସେଇଟା ଯଦିବା ପୁରାତନ ନିୟମରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀୟ ଇତିହାସରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାକାବୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଜୟ କରିକି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ହିଁ ଅଳ୍ପ ସମୟର ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା ବା ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପାଇଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାହା ପରାଧୀନ ଥିଲା। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିକି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜେରୁସାଲେମର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗଛ ଡାଳ କାଟିକି ସେଇ ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଚଢ଼ିକି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଗଛ ଡାଳ କାଟିକି ପକାଇଥିଲେ। 2ଟି ଯାକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ଯେ ଜୟ କରିକି ଆସୁଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏ 2ଟି ଯାକ ବିଷୟ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭାବବାଦୀ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଜିଖରୀୟ ଭାବବାଦୀ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସିଓନର କନ୍ୟାକୁ କୁହ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମର ନଗରବାସୀଙ୍କୁ କୁହ, ଦେଖ ତୋର ରାଜା ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭାବବାଣୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଉ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସେ 2ଟି
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଲୁଗା ବି ପାତି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗଛର ଡାଳ ସବୁ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇଲେ ସେ ବିଜୟୀ ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଘଟଣାର ବିଷୟକୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ନମ୍ର ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବାରୋହୀ ଗର୍ଦ୍ଧବ ଶାବକ ରହି ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ନେଇକି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖ ତୁମର ରାଜା ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆପଣା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ତାହା କେତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମମାନେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମକୁ ସେମାନେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସନ୍ତି। ହୋଇପାରେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସଭାରେ ଆଉ ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ହିଁ ଏଠାରେ ଘଟୁଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନମ୍ରତାର ରାଜା ଭାବରେ, ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଭାବରେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ନଗରବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଭାବରେ, ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ରାଜା ଭାବରେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ। କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେ ଆଉ କହିବେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ଆଉ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ତୁମେ କି ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା? ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆପଣ କହିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୋହର ରାଜ୍ୟ ଏ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ। ତା ଆଗରୁ ବିଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ହେବେ, ଦାସ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସୋପାନ ହେଉଛି ତଳମୁହାଁ, ସେମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଦରକାର, ନମ୍ର ହେବା ଦରକାର। ସେଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଗୁଣ ପ୍ରଣାଳୀ। ଜଗତର ରାଜ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାପି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଆପଣ ବଡ଼, ସେଇଟା ଜଗତର ପ୍ରଣାଳୀ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ବିପରୀତ ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ। ଆଉ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ସେ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ଭାବରେ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତ ଅସ୍ଥିର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ସେ ଦେଇପାରିବେ, ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ନା ବାଟରୁ ଫେରେଇ ଦେବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ବି ନମ୍ର ଭାବରେ ଆସନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନିଅନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ରାଜା
ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଜୀବନର ରାଜା ହୁଅ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ରାଜା, ରାଜାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଯେ କି ଅଧିକାରୀ, ଦରବାରରେ ଯେ କି ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଯେ କି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେ କି ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ରାଜାମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶାସନର ବିଷୟ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଦେଶରେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ସବୁ ଚାଲିଛି। ବହୁତ କମ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଶରେ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ରହିଥିବାରୁ ରାଣୀଙ୍କର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଥିଲା ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗକାଳର କଥା ଆମମାନେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅବନତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆଇନ। ତାହା ଟଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗକାଳର ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ମଣିମାଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ମୁଁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗି ରହିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ। ରାଜା ଏବଂ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେପରି ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇକି ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ରାଜାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଅନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅମାତ୍ୟମାନେ, ତାଙ୍କର ସେନାପତିମାନେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ରହନ୍ତି। ରାଜା ଯାହା କହିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଅନେଇକି କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ, କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ରାଜା ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତାପଣ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ସେ କର୍ତ୍ତାପଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ଜୀବନଟି ତାହାଙ୍କର ହେଇକି ରହେ ନାହିଁ। ସେଇ ଜୀବନଟି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜୀବନ ଅଟେ। କିଏବା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ସେ ଆଉ ଜଣକ କିଏ ତାହା ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଜଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ସେ କିଏ? ସେ ବିନାଶକାରୀ ଶତ୍ରୁ ଶୟତାନ। କିନ୍ତୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା କବ୍ଜାରେ ରଖିଛି। ଆଉ ସେ ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ନାଚ କହିଲେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ବସ କହିଲେ ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ନିଜର କବ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛି। ବନ୍ଧନରୁ, ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଠାନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଫିଟେଇକି ନେଇ ଆସ। ଆଉ ଯଦି କେହି ପଚାରେ କହିଦିଅ ଏହାଠାରେ ବା ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି? ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି? ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି? କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହାରି କାମରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ମୋତେ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୋତେ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ ହୀନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ହୀନମନ୍ୟତା ଏକ ରୋଗ ଅଟେ, ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ ଅଟେ। ଆଉ ଅନେକ ସେଥିର ଶିକାର ଅଟନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତାହା ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଜୀବନଦାତା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ତୁମଠାରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଅଟେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି।
आममानकर जीवन जिते दुर्बल होता ना कहीं जिते क्षीण होता ना कहीं आममानकर जीवन में जिते अयोग्यता था ना कहीं आम निजक जिते हीन नगण्य मन करूना कहीं किंतु शुभवार्ता होची स्वर्गर परमेश्वर कहते तुम्भठारे मोर प्रयोजन अच्छी। जदि आज मोठारे प्रभुंकर प्रयोजन अच्छी मु कहीं पछरे पड़िकी रही मु कहीं ताहांको निकट को अणा न जीवी मु कहीं निजे ताहांको निकट को न जीवी। एई जेरुसलाम को आसिया पूर्वर जेतले से जिरिह नगर देके जाउथले बाट पाखरे जणे अंध भिकारी भिक मागुथला आउ लोक गहलीर पाद शब्द शुणिकी से पचारिला जन को महाशय कौन होची एते लोक केमिति कुआडे जाउछंती आउ जणे उत्तर देला जे नाजरीतीय जीशु एई बाट देकी जाउछंती। जेमिति से शुणिला नाजरीतीय जीशु एई बाट देकी जाउछंती से भिक मागिया बदले चित्कार कर कहला हे दाऊद संतान जीशु मते दया करंतु। लोक माने तांको धमकेले हे भिकारीटा तू तू कौन तांको डाकुचु से कौन तो कथा शुणिबे किंतु से आहुरी उच्च स्वर रे कहला हे दाऊद संतान जीशु मते दया करंतु। कौन हैला जानते कि प्रभु जीशु अटकी गले से ठिया हेले आ कहले ताकू डाक। जो लोक माने तांको धमके थिले से लोक माने आसी कहउछंती हे हे उठ 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 से तुमको डाकुछंती। मो भाबुची तांको टेकिकी नै जाइथिबे मते जीशु का सामना को। जीशु पचारे मु तुम कौन करी बोली तुम इच्छा करुच। प्रभु मुझे परे देखा पारि तुमर विश्वास तुमको सुस्थ करी अच्छे आउ से देखिले क्या देखिथे बोली भावुंट प्रथमे जे ताहांकर आखि फेटे देले तांको ही देखिले से स्वीकार कर कहले ए होछंती से दाऊद संतान अर्थात ए होछंती से राजा से मसीह सेटा से स्वीकार कले विश्वास कले आर विश्वास ताहांको सुस्थ कला। से सही समय ठारो जीशु पछे पछे चलिले मु भावुची ए भिड़ मध्य से मध्य ठिया होइचंती से मध्य अछंती। भाई भणी माने जहाको कि लोक माने गोटे भिकारी बोली कि तुच्छ करुथले से प्रभुंकर निमंते से प्रभुंकर पाई अणागले प्रभु पछे पछे चलिले। आज भी आम पाई सुजोग अच्छी से प्रभु आज मध्य आम हृदय मध्य को आसवा चाहते आमर हृदय राजा है आमर जीवन प्रतिटी विषय को नियंत्रण करने चाहते परिचालना करने चाहते किंतु जोर जबरदस्त नुहे से अपेक्षा करते नम्र भाव आमे ताहांक निकट निजको समर्पण करवा कि बेले बेले आम मैंने कहू हे प्रभु मोर जीवन को तुम हाथ में समर्पण करुच्छी तुम पाद तले थौची मात्र तापरे आमर प्रार्थना सारिकी आम से उठीगला जहा रखी ताको पुणी आउ थे धरिकी पड़ो निज जीवन को निजे नियंत्रण करने स्वेच्छाचारितार बाटरे चलवाई स्वेच्छाचारिता आउ समर्पण एका संगे जाए ना ए दुईटा परस्पर विपरीत। जेतले प्रभु को हृदय मध्य स्थान देवाक चाहूँ बा अपर पक्षरे आमर हृदय प्रभु पाखरे रखा चाहूँ ताहले आमर इच्छा नुहे तांकर इच्छा। गध आसेला जीशु ता उपरे बसिले ये दुईटी गधर कथा लिखा जाउची अन्य सुसमाचार मानकर गोटे गधर कथा लिखा जाउची। कौन सी बाइबल पंडित माने विशेषकर जिहुदीय धर्मगुरु माने एक कथा कहते दुईटी गध गोटे गध बंधाई अर्थात जिहुदी मानकर प्रतीक स्वरूपे व्यवस्थार बंधन रे बंधा थिला एवं आर गधटे जोटा कि अण जिहुदी मान को बुझाए उभय परे प्रभु कर्तापण करते बसंते एवं विजय यात्रा रे से जावाक चाहते। भाई भणी माने जिहुदी हुंतु किंबा अण जिहुदी हुंतु उभयंठारे प्रभुंकर प्रयोजन अच्छे से आममानकर जीवन को नियंत्रण करके विजय मार्ग रे आग को बढ़ा चाहते एवं आममानकर जीवन रे अलौकिक कार्य सब करने को चाहते। सही प्रभु आपणक पाए मो पाए आसुअछंती किंतु मन रखंतु आउ गोटे कथा जे सही प्रभु से आउ थरे जगत को आसबे
किंतु सेतेबेले गध पिठिरे नुहे घोड़ा पिठिरे बसिके आसिबे एवं से राज्य करिवार निमंते आसिबे, विचार करिवार निमंते आसिबे। एई जगत आउ थरे ताहांकु देखिबो। किंतु ता पूर्वरु आज से नम्र मृदुशील राजा को हृदय मध्य स्थान दो एवं आम जीवन कर्तृत्व भार ताहांक हस्तरे दो। प्रभु आम को यही वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना करिबा, निज निज जीवन को प्रभु हस्तरे समर्पण करिबा, कहिबा हे प्रभु तुमे मोर राजा हो, तुमर बसीभूत होइकि रहिबा पाए मते शिखाओ, साहाय्य कर। तुमे शांतिपूर्ण, तुमे मृदुशील, तुमे पवित्र, तुमे धार्मिक, तुमे न्यायवान, आ तुमे मो जीवन रे कर्तापण कर। मो जीवन रे तुमर शांति आसो। आसंतु प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद करुछु, तुमर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ए धरा पृष्ठ को प्रेरण कल। शांतिर राजा भावरे, परित्राण कर्ता भावरे, पाप क्षमाकारी भावरे, एकमात्र उद्धारकर्ता भावरे, आउ जो माने ताहांको विश्वास करंती, ताहांको हृदय रे ग्रहण करंती, सेमान को ईश्वर को संतान हबार अधिकार दबा निमंते प्रभु आमने धन्यवाद करुछु। जो प्रभु आम पाई आसिले, आम निमंते बलिकृत हेले, मृत्यु को जय करी उठिले, आज जुगे जुगे जीवित अछंती। प्रभु तुमरी पाद तले निज निज को समर्पण करुछु। बंधु मान को जो माने इस समय कार्यक्रम रे अंशी होती, देखुअछंती, शुणुअछंती, से समस्त को तुम चरण तले तोड़ी धरुछु। प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर, प्रत्येक हृदय मन को स्पर्श कर, आ तुमको चिन्हिबा पाई, जानिबा पाई, हृदय स्थान देबा पाई साहाय्य कर। सब गौरव तुमको दे यीशु नाम रे ए प्रार्थना उत्सर्ग करुछु। आमेन। एतले पिता ईश्वरंकर गभीर प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह दया, पवित्र आत्मांकर शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा और चेतना एवं पुणी सदाबले आम प्रत्येक सांगरे सारा विश्व थिबा ख्रीष्टाश्रित प्रत्येक भाई भणी सहित रही साहाय्य उपकार करंतु। आमेन। समस्त को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम जोग देथिबारु प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु।